علی کی بیٹیاں پردیش میں لٹ گئیں. میں کسی سے یہ نہیں کہتا کہ عید نہ مناؤ، سوال پوچھتا ہوں، کسی کے گھر عید سے پہلے 100 سال کا بھی ضعیف مر جائے، انہیں عید مبارک کہو، وہ کہتے ہیں ہم نے عید نہیں منائی. میں غیرت مند رونے والے سے پوچھتا ہوں جسے پتہ ہو کہ زینب رو رہی ہے، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے اللہ سلامت رکھے. حسین کے چاہنے والوں، یقیناً تم وہ قوم ہو جس کے لیے حضرت زہرا دعا کرتی ہے. میرا سلام ہو اپنی ان بیٹیوں پر جو عید آنے پر دنیا کی بیٹیوں سے مختلف ہیں. کائنات کی بیٹیاں بازاروں میں عید کی خریداری کرتی ہیں، میری قوم کی بیٹیاں مٹیوں پہ بیٹھ کر زینب کی یتیمی کی عزاداریاں کر. ویسے مناؤ جیسے پردیش میں بی بی زینب نے منائی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عید والے دن کیا ہوا؟ جب شہادت علی سے 9 دن بعد کوفہ میں عید آئی، زینب عالیہ سیاہ لباس پہن کر مٹی پر تشریف فرما تھی. حسن امیر نے قریب آ کے کہا زینب جیسے تو بابا سے عید مانگتی تھی، اب بابا کی دستار میرے سر پہ ہے، میری التماس ہے مجھ سے عید طلب کر میں تجھے عطا کروں. زینب رو کے کہتی ہے پہلے وعدہ کر جو مانگوں گی وہ ملے گا. حسن نے ہاتھ حسین کے سر پہ رکھا، کہا میرا شبیر ضامن ہے، تو جو مانگے گی وہ میں دوں گا. جانتے ہو زینب نے کیا عید مانگی؟ رو کے کہتی ہے غازی سے کہے بابا علی کے کپڑے پہن کر شہر میں چلنا شروع کرے، میں بابا سمجھ کے اس کی زیارت. رونے کی آوازیں بلند ہیں اسی طرح سے دعا بھی مانگنا. یا اللہ اجڑی کا روزہ خطرے میں ہے، عباس کی بہن کا روزہ خطرے میں ہے، پہلے ان ظالموں نے فاطمہ کی قبر کو گرایا. مولا غازی میں آپ سے براہ راست ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں چلو فاطمہ کا تو کوئی بھائی نہیں تھا، زینب کا تو غازی جیسا بھی. علی نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو کوفے بلایا. کیا مقصد تھا امام بہتر جانتے ہیں، لیکن بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک رات علی نے خطبے میں حکم دیا آج رات کو گھر سے کوئی باہر نہ نکلے. رات کے وقت بی بی کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکل پڑے. فرمایا زینب یہ دار الامارہ ہے، یہ جامع مسجد ہے، یہ مرکزی بازار ہے. بزرگوں کو سمجھ آ گیا. کچھ بچے ہیں جو حیران ہیں. زینب حیران ہو کے کہتی ہے بابا دربار اور کچہریاں بیٹوں کو دکھائی جاتی ہیں، میں تو تیری پردے دار بیٹی ہوں، مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ فرمایا زینب ہو سکتا ہے کوئی وقت آئے جب میرے بیٹے مارے جائیں. جب میرے بیٹے مارے جائیں تجھے میرے بیٹوں کی جگہ پہ ان شہروں میں آنا
نہ پڑے. ایک رات عورتیں اکٹھی ہو کر آئیں. یا امیر المومنین، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہے، اور قرآن کی تلاوت کی بہار ماہ رمضان ہے. علی فرماتے ہیں سچ ہے. مولا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے آسمان والوں کے لیے زمین پر وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. علی فرماتے ہیں یہ بھی سچ ہے. یعنی مولا ہمارے مرد تو قرآن پڑھ آتے ہیں مسجد میں جا کر، ہم مستورات میں ہم آ نہیں سکتے. ہم نے سنا ہے آپ کی بیٹی ہو بہو آپ کی طرح بولتی. خدا ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرے. خدا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں ہائے کرنے نہ دے. دو ہستیاں علی کی طرح بولتی ہیں، عرش پہ اللہ، فرش پہ زینب. فرمایا یہ بھی سچ ہے. مولا اپنی بیٹی سے کہے ہمیں قرآن پڑھائے. امیر نے فرمایا ایک وعدہ میں کرتا ہوں ایک تم کرو. میں وعدہ کرتا ہوں زینب قرآن پڑھائے گی. تم وعدہ کرو میری بچی کے سامنے کبھی بھیڑ بنا کے نہ جائے. میری بیٹی بھیڑ سے گھبراتی. شروع ہو گئی تلاوتیں، پڑھانا شروع کر دیا میری بیوی نے قرآن. لیکن جب 40 ہجری کا ماہ رمضان آیا جس میں زینب یتیم ہوئی، عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے، ماتم کرتی باہر نکلتی، روتی ہوئی باہر نکلتی. کسی نے پوچھا جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے ہو، یہ روتی ہوئی کیوں آتی ہو؟ کہنے لگی جب سے یہ ماہ رمضان شروع ہوا ہے علی کی بیٹی کے درس کے رنگ عجیب ہو گئے ہیں. پہلے قرآن پڑھاتی ہے، پھر کہتی ہے کوفے کی عورتوں قرآن سے نظریں اٹھاؤ، زینب کی طرف دیکھو. عورتیں دیکھنے لگتی ہیں. بی بی پہلے چادر اتارتی ہے پھر بالوں کو کھولتی ہے. کہتی ہے کوفے کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کل زینب بغیر چادر کے تمہاری مہمان بنے. اور تم مجھے پہچاننے سے انکار کر دو. اور تم کہو بی بی ہم نے تو تجھے برقعے میں دیکھا. 17 رمضان کو میرے مولا نے آخری تقریر حسین کو اٹھایا. حسین میرے قریب، حسین قریب آئے، داڑھی کو چوما. شبیر کہتے ہیں بابا میری داڑھی کیوں چوم رہے؟ فرمایا ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی. میں کوئی غم نہ دے سکتا. ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی. میں نے یہی پوچھا تھا مولا میری داڑھی کیوں چومتے؟ فرمایا علی ایک ماہ رمضان آئے گا جس میں تیری داڑھی خون سے رنگین ہوئی. اگلا فکرہ بڑا عجیب. علی فرماتے تیری داڑھی کیوں نہ چوموں؟ میری داڑھی تو ایک میرے خون سے رنگین ہوگی اور تیری داڑھی کبھی اکبر کے خون سے کبھی اصغر کے خون سے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. زیادہ دیر زحمت نہیں، پاک امیر کا جنازہ ہے. آخری روزہ جناب ام کلثوم کے گھر افطار کی. اس میں گرامی زینب صغرا آخری میزبان میرے مولا کی.
बेटी ने दूध और नमक सामने रखा। मां उम्म कुलसूम, तेरे बाप ने अपनी जबान को एक वक्त में 2 ग़िज़ाओं के जायके से आशना नहीं किया। हम तो शायद नमक को ग़िज़ा गिनते भी नहीं। अली ने फरमाया एक चीज उठा ले, एक रहने दे, नाम नहीं लिया था। बेटी ने नमक उठाया। यहां एक लफ्ज़ है, खुदा करे कि मैं समझा सकूं। अमीर ने नमक वापस ले लिया, फरमाया मेरा लाल नमक रहने दे, दूध उठा ले, हो सकता है सुबह इसकी जरूरत पड़े। मेरा कोई मेहमान हो जिसके लिए शरबत बनाना पड़े, जिन्हें समझ आई है हाय करके रोना। वह मनहूस मेहमान सुबह आ गया जिसने जहर से पूजी हुई तलवार मेरे मौला के फर के अतहर पे मारी। हसन ने नमाज मुकम्मल की, उधर से कातिल आया, उधर से शरबत आ गया। अली फरमाते ये मुझसे ज्यादा घबराया हुआ है, ये शरबत इसे पिला दो। अली करीम थे, मेरी तरफ देखना जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है। अली करीम थे। अली ने फरमाया कातिल को शरबत पिलाओ। ये नहीं बताया कि कौन पिलाए। हर सहाबी एक एक कदम पीछे हट गया, कहीं अली मुझे न कह दे, कहीं अली मुझे न कह दे। अली ने आंखें खोल के कहा अब्बास मेरे कातिल को शरबत पिलाओ। मातम करो, मातम करके सुनो, अभी ठहरना न्याजों से। जनाजा उस वक्त आएगा जब मैं इशारा करूं। अगले साल वही रोएगा जो जिंदा रहेगा। इन्हीं उठती आवाजों में दुआ करें, खुदा किबलो काबा मोहम्मद अब्बास कुमी साहब को सेहत कामिलो आजिला अता करे, इनके बच्चों को सलामत रखे। अल्लामा साहब किबला का साया हमारे सरों पे सलामत रहे। मैं 2 या 3 फिक्रे गिन के और गिन के आगाज़ लैलतुल क़द्र था। लैलतुल क़द्र की पहली रात थी जब अली ने बेटी के घर अफ्तार किया। अगला लफ्ज पढ़ने लगा हूं, जितने जितने साहिबान ईमान है उनके दिल से हाय निकलेगी। सारी रात अली की बेटियां कुरान सर पे रख के बेटा या अल्लाह शर्म करके नहीं, रो ऐसे जैसे गाजी को पुरसा देना, रो ऐसे जैसे हुसैन को पुरसा देना। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी करे। मेरा बच्चा बका जनाब सैयदा तुम्हें सलामत रखे। बीबी कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। अदादारा ने इमाम मजलूम, रात का वक्त है, इबादत हो रही है, या अली के दरवाजे पे असलहे की झनकार की आवाज आई। आवाज सुनी अली ने। जिस सुबह अली जख्मी हुए रात को असले की झनकार आई, घोड़े की टापों की आवाज आई। गाजी उठ के दौड़ने लगा, अब्बास दौड़ने लगा दरवाजे की तरफ। अली की आवाज अब्बास रुक जाओ। अब्बास रुक गए। इसी लाहौर में मैंने 3 साल पहले यह फिक्रा पढ़ा कि घोड़ों की टापों की आवाज आई, अली के दरवाजे पर असलहे की झनकार आई और गाजी दौड़े। अली ने फरमाया गाजी रुक जाओ। मजमे से एक सैयद उठा, उसने मुझे कहा नासिर अब्बास अली भी गाजी को रोकता रहो। अल्लाह तुम्हारा पुरशा कबूल। हुसैन की मां तुमसे राजी, हजरत ज़हरा इन आंसुओं को कबूल करे। अज़ादारान इमाम मज़लूम अबू तालिब का बेटा खुद बाहर आया। अली ने देखा 4 नौजवान हैं जिन्होंने नकाब की हुई है, हाथों में नंगी तलवारें हैं, घोड़े के ऊपर बैठे हुए। अली ने फरमाया कौन?
चारों घोड़े से उतरे, चारों घोड़े से उतरे। उन्होंने अपनी तलवारें जमीन पे फेंकी, अली के हाथ चूमे। पहली आवाज मौला में अस्बग इब्न नबाता, अली का जानिसार। दूसरी आवाज मौला में हुज़ैफा यमानी। तीसरी आवाज मौला में अब्दुल्ला इब्न अफीफ। चौथी आवाज मौला में इब्राहिम इब्न मालिक असगर। अली फरमाते आधी रात को आराम और इबादत छोड़कर मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? कहने लगे मौला, जब से ये माह रमजान शुरू हुआ है आपकी तकरीरों से डर लग रहा। तो मौला तुम्हारी जिंदगी करे। जिन्होंने जुमला सुना, मौला आपकी तकरीरों से डर लग रहा। मौला हसन को वसीयतें क्यों लिखवाई? मौला क्यों कहा कि आज 17 रमजान हो गई, ज्यादा दिन गुजर गए, थोड़े रह गए। मौला कूफे के हालात ठीक नहीं है, मौला जमाना दुश्मन है। हम चारों ने कसम खाई है हम चैन से नहीं सोएंगे। मौला तू घर में रहे, हम पहरा देंगे। मौला तू नमाज पढ़, हम दरवाजे पे पहरा देंगे। अली ने फरमाया खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम अपने इमाम से गाफिल नहीं हो, लेकिन जाओ मुझे अल्लाह के हवाले करो, तुम अपने अपने घरों में वापस चले जाओ। मैं तुम्हें इमाम हो के हुक्म देता हूं, मुझे खुदा के हवाले करो, अपने अपने घरों में वापस जाओ। हुज़ैफा कहता है जब अली ने इमाम बन के हुक्म दिया, अब हम पे रुकना हराम था, हम पिछले कदम मुड़ने लगे। मुझे कयामत तक वो मंजर नहीं भूलेगा जब अली ने आखिरी दफा अपना हाथ उठा के अली ने हमें अलविदा कहा। हुज़ैफा कहता मैं घर आया, मैंने अपनी तलवार फेंकी, मैं अपने सहन की मट्टी पे बैठ के रोना शुरू हो गया। मेरी बीवी मेरे करीब आई, कहने लगी हुज़ैफा होश कर, अली का सिपाही होकर रोता है, दुनिया क्या कहेगी? कहता रो ना तो क्या करूं, अली ने पहरा नहीं देने दिया, हालात कूफे के खराब है। हुज़ैफा कहता है रोते रोते मुझे नींद आ गई, मैं थोड़ा सा सोया था कि मेरी बीवी ने मुझे छोड़ा। हुज़ैफा जाओ सुन ये शोर कैसा। हुज़ैफा ने सुना आवाज आ रही थी कद को दिला अमीर मोमिनों का अमीर बाबा ज़ैनब रमजान में। हजरात एक जरूरी ऐलान सुना, अमीर अल मोमिनीन का जनाजा बिल्कुल तैयार है। जो मुसलमान अली के जनाजे को कंधा देना चाहे, का जनाजा बिल्कुल तैयार है। जो मुसलमान